Hello everyone, on behalf of Sri Sant Krupa Vidyalaya, I Rasila Garva welcome you all. In this video we are going to see unit number 2 and the title of the unit is Step by Step. After that we will also discuss the questions and answer related to this unit. Activity 8 A. Mega Ride Lambo Pravas. Gujarat is a progressive state. Ahmedabad is the largest city and a center of business in Gujarat. Gandhinagar is the capital of Gujarat. Every day, about 50,000 people travel between these two capitals, old and new. So we need a good transport facility. ગુજરાત એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ સૌથી મોટું શહેર અને વેપારનું કેન્દ્ર છે. ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. રોજ 50,000 લોકો આ બંને રાજધાનીઓ જૂની અને નવી વચ્ચે પ્રવાસ કરે છે. તેથી આપણને એક સારી પરિવહન સગવડ એટલે કે વ્યવસ્થાની જરૂર છે. The government of Gujarat planned for a new railway project. The government started a rupees 2000 crores company for that project. The name of the company is Mega Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost of this project is about rupees 1200 crores. ગુજરાત સરકારે એક નવી રેલવે યોજનાનું આયોજન કર્યું. સરકારે તે યોજના માટે રૂપિયા 2000 કરોડની એક કંપની શરૂ કરી. કંપનીનું નામ છે મેગા મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર અને અમદાવાદ માટે. આ યોજનાનો ખર્ચ લગભગ રૂપિયા 1200 કરોડ છે. This will cross the east-west corridor at Income Tax Junction. It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. There are two more junctions on this line, Info City and Gift City. There will be 31 stations on this corridor. આ લાઇન ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન પર પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે. કોબા સર્કલથી થોડી ડાબી તરફ વળી તે ગાંધીનગર તરફ જશે. આ લાઇન પર બીજા બે જંકશન છે, ઇન્ફોસિટી અને ગિફ્ટ સિટી. આ કોરિડોર પર 31 સ્ટેશન હશે. Now let us go on the east-west corridor. It will start from Kalupur. It will run through the main areas of Ahmedabad. Then the line will turn south towards IT Circle. It will go towards Commerce Crossing. Thaltej Crossing will be the last station of this route. It will be the terminus on the east-west corridor. Total length of this line will be 10.90 kilometers. It will connect the eastern and western Ahmedabad. હવે આપણે પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર પર જઈએ. તે કાલુપુરથી શરૂ થશે. તે અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે. પછી આ લાઇન આઈટી સર્કલ તરફ દક્ષિણમાં વળશે. તે કોમર્સ ક્રોસિંગ તરફ જશે. આ રૂટ એટલે કે આ માર્ગનું છેલ્લું સ્ટેશન થલતેજ સ્ટેશન હશે. તે પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરનું ટર્મિનસ હશે. આ લાઇનની કુલ લંબાઈ 10.90 કિલોમીટર હશે. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on the pillars and overbridges. This will be called elevated route. This will be called elevated route. The travellers will enjoy the beautiful scenes in the town. It will be a lovely view to see the metro trains running on elevated tracks. મોટા ભાગનો મેટ્રો રૂટ થાંભલા અને ઓવરબ્રિજ પર હશે. તેને એલિવેટેડ રૂટ એટલે કે ઊંચો માર્ગ કહેવામાં આવશે.
મુસાફરો શહેરના સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ માણશે. ઊંચા પાટા પર દોડતી મેટ્રો ગાડીઓ જોવી એ એક સુંદર દ્રશ્ય હશે. You will be able to travel without tickets in this metro rail. You can use smart card facility. You can enter a station with your smart card. You swipe the smart card at your exit station. The system will automatically count the travel charges. The trains will run without drivers. But you need not worry. Technology will take charge of your safety. CBTC, Communication Based Train Control. Signaling technology will make your travel safe. આ મેટ્રો રેલમાં તમે ટિકિટ વિના પ્રવાસ કરી શકશો. તમે સ્માર્ટ કાર્ડ વાપરી શકો. તમે સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી સ્ટેશનમાં પ્રવેશી શકો. તમારા બહાર નીકળવાના સ્ટેશન પર તમે સ્માર્ટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરશો. યાંત્રિક વ્યવસ્થા તેની આપમેળે પ્રવાસનું ભાડું ગણશે. ટ્રેન ડ્રાઈવર વિના દોડશે, પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટેકનોલોજી એટલે કે તંત્રજ્ઞાન તમારી સુરક્ષાની જવાબદારી લેશે. CBTC, Communication Based Train Control. સિગ્નલ ટેકનોલોજી તમારો પ્રવાસ સુરક્ષિત કરશે. All metro cars will be air conditioned. The train will travel at the maximum speed of 110 km per hour. Ready for the ride? બધી જ મેટ્રો કાર એટલે કે ડબ્બા એર કન્ડિશન્ડ એટલે કે વાતાનુકૂલિત હશે. ટ્રેન કલાકની અધિકતમ 110 કિલોમીટરની ઝડપે દોડશે. પ્રવાસ માટે તૈયાર છો? After watching this video, let's discuss some questions and answers related to this unit. So, the first question is, what is the capital city of Gujarat? Capital એટલે કે રાજધાની. What એટલે શું? તો ગુજરાતની રાજધાની શું છે? So, the answer is the capital city of Gujarat is Gandhinagar. તો ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર છે. Second question, why do we need a good transport facility? Need એટલે જરૂરિયાત હોવી, good એટલે સારી, ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે કે પરિવહન, ફેસિલિટી એટલે કે સુવિધા, કે આપણને શા માટે એક સારા પરિવહનની સુવિધાની જરૂર પડે છે અથવા તો જરૂર રહે છે. સો ધ આન્સર ઇઝ વી નીડ અ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી બીકોઝ એવરી ડે અબાઉટ 15,000 પીપલ ટ્રાવેલ બિટવીન અહેમદાબાદ એન્ડ ગાંધીનગર. તો આન્સર છે કે આપણને એક સારા પરિવહનની સુવિધાની જરૂર રહે છે. બીકોઝ એટલે કે કારણ કે એવરી ડે એટલે દરરોજ અબાઉટ એટલે આશરે 50,000 જેટલા લોકો છે એ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની વચ્ચે બિટવીન એટલે વચ્ચે ટ્રાવેલ એટલે કે મુસાફરી કરે છે. માટે આપણને છે એક સારા પરિવહનની સુવિધાની જરૂર રહે છે. શા માટે? કારણ કે આશરે 50,000 જેટલા લોકો છે એ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની વચ્ચે છે એ ટ્રાવેલ એટલે કે મુસાફરી કરે છે માટે. થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ ખાલી જગ્યા ઇઝ ધી લાર્જેસ્ટ સિટી. તો આપણે વિડીયોની અંદર જે કંઈ પણ જોયું એની અંદર આપણને જોવાનું છે, બરાબર, જેમાં આપણે ગુજરાતનું છે એ વર્ણન કરેલું છે, એના વિશે અભ્યાસ કરેલો છે. તો એના આધારે ગુજરાતનું જે લાર્જેસ્ટ સિટી, લાર્જેસ્ટ એટલે કે સૌથી મોટું, બરાબર, સિટી એટલે કે શહેર, તો ગુજરાતનું સૌથી મોટું શહેર કયું છે? સો ધ આન્સર ઇઝ અહેમદાબાદ ઇઝ ધી લાર્જેસ્ટ સિટી, બરાબર. તો ગુજરાતનું જો મોટા શહેરની વાત કરીએ તો અમદાવાદ છે એ લાર્જેસ્ટ એટલે કે લાંબુ, બરાબર, સૌથી લાંબુ શહેર અથવા સૌથી મોટું શહેર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વિચ સ્ટેટ ઇઝ અ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ, બરાબર. વિડીયોના આધારે આપણને કહેવાનું છે કે કયું રાજ્ય એ પ્રોગ્રેસિવ એટલે કે પ્રગતિશીલ સ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય છે. તો કયું રાજ્ય એ પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે? તો આન્સર છે ગુજરાત ઇઝ અ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ, કે આપણું ગુજરાત છે એ પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. What has the government of Gujarat planned? What has the government of Gujarat planned? બરાબર. તો જે ગુજરાતની જે ગવર્મેન્ટ છે, ગુજરાતની સરકારે છે, બરાબર, શું પ્લાન એટલે યોજના કરવી, તો શું યોજના કરી છે? તો આન્સર છે ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત હેઝ પ્લાન્ડ ફોર અ ન્યૂ રેલવે પ્રોજેક્ટ. ગુજરાતની સરકારે એક નવા રેલવે પ્રોજેક્ટ, બરાબર, એક નવી રેલવે યોજના વિશે પ્લાનિંગ કરેલી છે, એનું આયોજન કરેલું છે.
વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ કંપની સ્ટાર્ટેડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ? બરાબર, હવે સરકાર, ગવર્મેન્ટ એટલે સરકાર, તો સરકાર દ્વારા જે કંપનીની શરૂઆત થઈ છે, બરાબર, એનું નામ શું છે? So the answer is the name of the company started by the government is Mega and the full form of Mega is Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. તો અહીંયા જે ક્વેશ્ચન આપણો એ છે કે સરકારે જે કંપનીની શરૂઆત કરેલી છે, બરાબર, એનું નામ શું છે? તો સરકારે જે કંપનીની શરૂઆત કરેલી છે એનું નામ છે મેગા, બરાબર, એ શોર્ટ ફોર્મ છે, ટૂંકું નામ છે, જેનું પૂરું નામ થાય છે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર અને અહેમદાબાદ, બરાબર. ગાંધીનગર અને અહેમદાબાદ વચ્ચે છે એ મેટ્રોની સુવિધાની યોજના કરવી અથવા શરૂઆત કરવી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મેગા મીન્સ, તો આગળના જ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોયું મેગા એ શું છે, તો શોર્ટ ફોર્મ છે, બરાબર. મેગા એનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? તો અહીં છે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અહેમદાબાદ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ? ઓકે, આપણે આગળ વાત કરી કે ગવર્મેન્ટ એટલે કે સરકારે છે એક રેલવેના નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી છે, યોજના કરી છે, તો આ જે પ્રોજેક્ટ છે એનો કોસ્ટ એટલે કે એની કિંમત કેટલી છે, બરાબર. તો આન્સર છે ધ કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ 1200 કરોડ, બરાબર. તો સરકારે જે પ્રોજેક્ટ નક્કી કરેલું છે, જે પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરેલું છે, એની કોસ્ટ એટલે કે એની કિંમત છે એ 1200 કરોડ છે. How many lines will be there in the first phase of Mega? Name them. Okay, how many lines will be there in the first phase of Mega? તો અહીં જે ક્વેશ્ચન છે એ છે કે જે મેગા છે, બરાબર, તો જે મેટ્રો જે ટ્રેનની વાત કરેલી છે, તો એના ફર્સ્ટ ફેઝની અંદર કેટલી લાઈનો છે, બરાબર, કેટલા સ્ટેશન છે અને એના નામ દર્શાવવાના છે. તો અહીં આન્સર છે ધેર વિલ બી 3 લાઇન્સ ઇન ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઓફ મેગા. તો અહીં જે ફર્સ્ટ મેગાના છે એ ફર્સ્ટ ફેઝની અંદર પ્રથમ માર્ગની અંદર 3 લાઈનો છે, જેનું નામ છે નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિયોડોર અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિયોડોર. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ ટોટલ લેન્થ ઓફ ધ 3 લાઇન્સ? આપણે આગળ વાત કરી, બરાબર, કે મેગાના 3 ફેઝની અંદર મીન્સ કે મેગાના જે ફેઝ છે, જે તબક્કો છે, એની અંદર કેટલી લાઈનો છે? તો 3 લાઈનો છે. એની અંદર નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર, ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિયોડોર એન્ડ અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિયોડોર, બરાબર. તો હવે આ 3 લાઈન છે, તો આ 3 લાઈનની ટોટલ, બરાબર, લેન્થ એટલે કે લંબાઈ કેટલી છે? સો ધ આન્સર ઇઝ ધ ટોટલ લેન્થ ઓફ ધ 3 લાઇન્સ ઇઝ 76 કિલોમીટર. તો આ 3 જે લાઈનો છે એની લંબાઈ છે એ 76 કિલોમીટરની છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિચ કોરિયોડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર? બરાબર, કઈ કોરિયોડોર એટલે આમ તો પરસાળ થાય છે, બરાબર. તો અહીં આપણે કહીશું કે વિચ કોરિયોડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર, કે એવો કયો કોરિયોડોર છે કે જે આશ્રમ રોડને ગાંધીનગરથી જોડે છે? સો ધ આન્સર ઇઝ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર વિલ કનેક્ટ આશ્રમ રોડ ટુ ગાંધીનગર. તો નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર છે કે જે આશ્રમ રોડને ગાંધીનગરથી જોડે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ વિલ બી ધ લેન્થ ઓફ ધ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર? બરાબર, નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર છે એની લેન્થ એટલે કે લંબાઈ છે એ કેટલી હશે? બરાબર. સો ધ આન્સર ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ ધ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર વિલ બી 32.65 કિલોમીટર. તો જે નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર છે એની લેન્થ એટલે કે એની લંબાઈ છે એ કેટલી રહેશે? તો એની લંબાઈ છે 32.65 કિલોમીટરની રહેશે. Let's see another question. From where will the north south corridor start? બરાબર, નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર છે એ ક્યાંથી શરૂ થશે? સો ધ આન્સર ઇઝ ધ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ APMC વાસના ઓન નેશનલ હાઈવે 8A. તો નોર્થ સાઉથ કોરિયોડોર છે એ APMC વાસનાથી નેશનલ હાઈવે 8A થી શરૂ થશે. વિચ 2 જંક્શન્સ આર ઓન ધ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડર? બરાબર, જંક્શન્સ એટલે કે સંગમ સ્થાન, બરાબર. તો કયા બે સંગમ સ્થાન છે અથવા તો કયા બે જંક્શન છે કે જે ક્યાં છે? તો નોર્થ સાઉથ કોરિયોડર પર આવેલા છે. તો અહીં છે ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી આર ધ 2 જંક્શન્સ ઓન ધ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડર. તો ઇન્ફોસિટી અને ગિફ્ટ સિટી આ બે જંક્શન છે, સંગમ સ્થાન છે કે જે નોર્થ સાઉથ કોરિયોડર પર આવેલા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હાઉ મેની સ્ટેશન્સ વિલ ધેર બી ઓન ધ નોર્થ સાઉથ કોરિયોડર? ઓકે, તો નોર્થ સાઉથ કોરિયોડરમાં કેટલા સ્ટેશન્સ છે, બરાબર, અથવા કેટલા સ્ટેશન્સ હશે? સો ધ આન્સર ઇઝ
there will be 31 stations on the north south corridor. તો north south corridor માં 31 stations રહેશે. So let's further another next question. વિચ લાઇન વિલ કનેક્ટ ઇસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અહેમદાબાદ? બરાબર, કઈ લાઇન? આપણે જોઈ કે આ મેગા જે પ્રોજેક્ટ છે બરાબર એની અંદર છે એ 3 લાઇન છે, નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. તો હવે એની અંદર છે કે કઈ લાઇન છે એ ઇસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન બરાબર પૂર્વ અને પશ્ચિમીય અમદાવાદને જોડશે? સો ધ આન્સર ઇઝ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ ઇસ્ટર્ન એન્ડ વેસ્ટર્ન અહેમદાબાદ. કે ઇસ્ટ અને વેસ્ટ કોરિડોર છે એ ઇસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન અહેમદાબાદને જોડશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ વિલ બી ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ? તો અહીં કીધેલું છે કે કાલુપુર અને થલતેજ ક્રોસિંગ વચ્ચેનો ટોટલ એટલે કે બરાબર સંપૂર્ણ ડિસ્ટન્સ એટલે કે અંતર છે એ કેટલું રહેશે? સો ધ આન્સર ઇઝ ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ વિલ બી 10.90 કિલોમીટર્સ. તો કાલુપુર અને થલતેજ ક્રોસિંગ વચ્ચેનું અંતર છે એ કેટલું રહેશે? તો એ અંતર છે 10.90 કિલોમીટરનું રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિચ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર? તો ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરનું છેલ્લું સ્ટેશન કયું છે? બરાબર, સો ધ આન્સર ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઓફ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર ઇઝ થલતેજ ક્રોસિંગ. તો જે ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરનું જે લાસ્ટ છેલ્લું જે સ્ટેશન છે એ છે થલતેજ ક્રોસિંગ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ફ્રોમ વેર વિલ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર સ્ટાર્ટ? બરાબર, ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર ક્યાંથી શરૂ થશે? સો ધ આન્સર ઇઝ ધ ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. બરાબર, તો ઇસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર છે એ કાલુપુરથી શરૂ થશે. વોટ ડઝ ઇલેવેટેડ રૂટ મીન? ઓકે, તો વોટ ડઝ ઇલેવેટેડ રૂટ મીન? તો ઇલેવેટેડ રૂટનો અર્થ શું થાય છે? બરાબર, તો આન્સર છે ધ ઇલેવેટેડ રૂટ વિલ બી ઓન પિલર્સ એન્ડ ઓવર બ્રિજીસ. તો ઇલેવેટેડ રૂટ એટલે શું? તો જેનો માર્ગ, રૂટ એટલે માર્ગ બરાબર, જેમ આપણી બસો છે રસ્તા ઉપર ચાલે છે બરાબર, નાના નાના વાહનો, તો એ રીતે ઇલેવેટેડ રૂટની અંદર છે એ ટ્રેનો છે એ પિલર્સ એટલે કે થાંભલાઓની ઉપરથી અથવા તો ઓવર બ્રિજીસ અથવા તો બ્રિજીસ બરાબર બ્રિજની ઉપરથી પસાર થતી હોય છે, તો એને કહેવાય છે એલિવેટેડ રૂટ. રાઇટ 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન્સ. ઓકે, તો હવે જે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટે જે પ્રોજેક્ટ નક્કી કરેલો છે, શરૂ કરેલો છે, એ પ્રોજેક્ટ છે મેગા ટ્રેન્સ વિશેનો છે. તો આ મેગા ટ્રેન્સની 3 સ્પેશિયાલિટી શું છે, 3 ખાસિયતો શું છે? સો હિયર આર ધ સ્પેશિયાલિટી ઓફ મેગા ટ્રેન્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ યુ વિલ બી એબલ ટુ ટ્રાવેલ વિધાઉટ ટિકિટ્સ. ઓકે, તો પહેલી આપણે ખાસિયતની વાત કરી મેગા ટ્રેન્સની અંદર, તો આની અંદર છે એ ટિકિટ વગર તમે છે મુસાફરી કરી શકશો. જનરલી આપણે બસોની અંદર ટ્રાવેલ્સ કરતા હોઈએ છીએ બરાબર, ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ છીએ તો આપણને ટિકિટની જરૂર પડે છે, આપણે પહેલાં ટિકિટ લઈએ છીએ બરાબર. તો આ ટ્રેનોની અંદર છે તમે ટિકિટ વગર પણ ટ્રાવેલ મુસાફરી કરી શકશો. તો કઈ રીતે? તો સેકન્ડ જે સ્પેશિયાલિટી છે ઇટ વિલ હેવ સ્માર્ટ કાર્ડ ફેસિલિટી. બરાબર, આપણી પાસે સ્માર્ટ કાર્ડ હોય છે તો આ ટ્રેનની અંદર છે સ્માર્ટ કાર્ડની ફેસિલિટી છે, માટે તમારે ટિકિટ લેવાની જરૂર નથી. ધ ટ્રેન્સ વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ. બરાબર, થર્ડ જે સ્પેશિયાલિટી છે, ખાસિયત છે એ આ ટ્રેનની એ છે કે આ ટ્રેનો છે એ ડ્રાઈવર વગર છે એ દોડશે. ફોર્થ વન ઇઝ ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન્ડ. બરાબર, બધી જ મેટ્રો કાર હશે જે હશે બરાબર, ઓલ મેટ્રો કાર્સ વિલ બી એર કન્ડિશન્ડ. તો એની અંદર છે એ એર કન્ડિશન્સની સુવિધા હશે. So here are 3 or 4 specialities of mega trains. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વોટ વિલ બી ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ ધ ટ્રેન્સ? ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ તો આ ટ્રેનની મેક્સિમમ મહત્તમ સ્પીડ ઝડપ છે એ કેટલી હશે? સો ધ આન્સર ઇઝ ધ મેક્સિમમ સ્પીડ ઓફ ધ ટ્રેન્સ વિલ બી 110 km/h. તો આ જે ટ્રેન છે એની ઝડપ છે બરાબર એ કલાકે 110 કિલોમીટર સુધી ચાલશે, એની ઝડપ હશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ કેન યુ યુઝ ઇન્સ્ટીડ ઓફ ટિકિટ્સ? બરાબર, આગળ આપણે જોયું એની 3 ખાસિયતોની અંદર કે વોટ કેન યુ યુઝ ઇન્સ્ટીડ ઓફ ટિકિટ્સ, કે તમે ટિકિટના બદલે ઇન્સ્ટીડ ઓફ એટલે ને બદલે તમે ટિકિટના બદલે કોનો ઉપયોગ કરશો?
તો અહીં આન્સર છે વી કેન યુઝ સ્માર્ટ કાર્ડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટિકિટ્સ, કે આપણે છે એ ટિકિટના બદલે સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા છે એ આપણે જે યુનિટ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એની અંદર છે આપણે એક્ટિવિટી 8 છે એના ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સરની આપણે ચર્ચા કરી. આશા છે કે તમને ક્લિયરલી ખ્યાલ આવી ગયો હશે.